तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद रखता हूँ अच्छा होगा। सभी को राम राम, सभी को मेरे शुभकामनाएं। जितने सारे ऑडियंस मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, अपन ध्रुव सूत्रधर। और तुम लोग चाहते तो नहीं हूँ, लेकिन बाद में हो जाऊँगा, ये मुझे पता है। और अभी मैं दूसरी जगह पे काम के आया हूँ। दूसरी जगह बोले तो एकदम नया, और ये काम है मेरे लिए बहुत नया है। अभी क्या है ना, जीने के लिए सब कुछ करना तो पड़ता है। तो आया, ये काम है कंस्ट्रक्शन लाइन का काम। और मैं अभी जिधर खड़ा हूँ ना, ये 9th फ्लोर पर है। अगर गिनती किया जाए तो ये 9th फ्लोर है। देख ही सकते हैं, पूरा व्यू ले सकते हैं। हम पूरा दिन ब्लॉग बनाएंगे, आप हम लोगों से जुड़े रहिए। अच्छा होगा कि हम आपको मेरा मतलब जितना बेहतर एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और जितना मैं शेयर करूँगा उतना आप देखेंगे, और जितना आप देखेंगे उतना मेरे को यूट्यूब समझ ही सकते हैं। तो बने रहिए, लगे रहिए। अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 7 बज के ऐसे 5-10 मिनट। अभी जो धूप है बहुत तेज़ है, तो इसीलिए मेरा आँख एकदम छोटा छोटा होते जा रहा है। तो मतलब व्यू यहाँ का बहुत एक A1 पूरा व्यू। और मैं तो सबसे ऊपर का हिस्से में हूँ, इधर देख ही सकते हैं। ये जितना मतलब मैं पूरा अपना जो काम है यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं पूरा दिखाऊंगा जितना हो सके। बस अब लगे रहिए, इतना बस उम्मीद करता हूँ। तो ये जितना सारा सामान है, ये सबको हम 4 आदमी हैं। 4 आदमी बोले तो पिछले ब्लॉग की तरह ही 4 आदमी, बस वही 4 आदमी हम आए हैं। ठीक है जी, हम सर बस दोस्त ऐसे है, समझिए। तो हम लोग आए हैं, तो ये जितना सारा समेटना है, ये सब हम लोगों को ही समेटना है। 4 आदमी मिलकर 1 हफ्ते में समेटना है। ये मतलब 3 फ्लोर, टोटल 4 फ्लोर, मतलब 4 तला पूरा हम लोगों को अकेला खाली करना पड़ा। मैं 2 दिन लेट आया, ये तीनों बंदा 2 दिन पहले आ गया। तो उन लोग किया 1 तल्ला पूरा साफ, और ऊपर का अभी भी 3 तल्ला भी बाकी है। हम एकदम ऊपर के हिस्से में, तो दिखाएंगे हर सब कुछ। ये देखिए, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, पूरा सेटअप किया हुआ है, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ ये वाला फ्लो। और अभी यार मौसम भी बहुत अच्छा है, तो इसीलिए वीडियो बना पा रहा हूँ। और आप लोगों को व्यू एक बार दिखाता हूँ, देखो देखो बस। मैं 1.5x मोड पे आया, दिखा रहा हूँ। वाह, ये वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। वाओ, बहुत गुड लुक है भाई, गुड लुक गुड लुक गुड लुक। क्या कह रहा था, तो व्यू तो दिखा दिया, बहुत प्यारा है। कैमरा से इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा भाई, सीरियसली। आप अगर आते मेरे साथ तो मैं दिखा देता। मेरे साथ वो 3 दोस्त भी है, वो तीनों दिखा मेरे को। मैं कल रात यहाँ स्पॉट पे पहुँचा। मैं जब यहाँ पे पहुँचा, कितना बज रहा था, 10:30-11 बज रहा था। तो और फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, तो इसीलिए मैं कुछ बना नहीं पाया। नहीं तो आते आते टाइम मैं बनाता, तो ये ज़रूर बनाता भाई। तुम लोगों के लिए तो अपना जान भी हाजिर कर दूंगा। अभी नहीं, पहले आने दो, उसके बाद फिर तो बहुत कुछ ऐसे दिखाएंगे कि आप लोग भी नहीं देखे होंगे। अब बस बने रहिए। और ये वाला सीन देखिए गाइस, वाह, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ का भी आसे आसे। तो गाइस, उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो टाइम तक मेरे वीडियो में बना रहेंगे। तो बस उम्मीद रखता हूँ। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है, दिखाएंगे पूरा का पूरा सीन दिखाएंगे मामा, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। তো গাইস, আধা ঘন্টা হয়নি এখন আমি কাজের ডিউটিতে জয়েন করেছি, ঠিক আছে। আবার বন্ধুবান্ধব বলছে বলছে চা খাবো, ওরা চা খেয়ে কিন্তু উঠেছি আমরা সবাই। ফেরও বলছে চা খাবো, তো চা খাবো, বিস্কুট নেই। তা আমাকে বলছে 10 টাকা দিচ্ছি তোকে, আগে একটু বিস্কুট নেই। আমি বলে ভাই তুই যা, ও বলে না ভাই তুই যা, করে করে আমাকেই পাঠালো। তো আমি দেখছি যেগুলো বুঝতেই পারছো, তো সেম। তো দুটো বিস্কুট নিলাম। একটা ও 10 টাকা দিয়েছে, আর আমার কাছে 10 টাকা ছিল, আমি 10 টাকাটা লাগিয়ে দিয়েছি। যে একটা বিস্কুট নিলাম, বিস্কুট দিয়ে ফের চা খাবে, সবাই খাবে, শুধু আমি কেন, সবাই খাবে। তো চা খেতে খেতে ফের একবার আসছে। তো গাইস, দেখতেই পাচ্ছ, এখন সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে সেই গোটা 8 তলার উপর উঠতে হবে। মাথায় বুদ্ধিটা কেমন লাগিয়েছি বলো।
এটা কাপ, এটা বিস্কুট, এটা দেখি গ্লাসটাকে সেট আপ করেছে দেখবি। ও পাক্কা চায়ওয়ালা। কিছু পাইনি ভাই, হাতে সারাশি টাইপের বা চিমটা টাইপের। তো কী করেছে বেসিক্যালি এটাকে তার দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে হ্যান্ডেল টাইপের বালতি টাইপের করে নিয়েছে। তো কাগজটা দিয়ে ঢাকা রয়েছে, আর এটা নিয়ে যতই এরকম করো কিচ্ছু হবে না। এটা আমার মাথার বুদ্ধি। হোয়াট অ্যাবাউট মাই থট, রেড দিস। তো প্রায় অনেকটাই উঠে এলাম। অ্যাকচুয়ালি এটা ছিল চা, এই চাটাকে গরম করলাম, বিস্কুটটা কিনলাম, নিয়ে তারপরে এরপর উঠছে। এই যে এতটা সিঁড়ি, এইটার ভাই বকচ্ছা কেউ নামিয়ে নি, ঠিক আছে গাইস। তো এখনো দুটো ফ্লোর, তিনটে ফ্লোর। এটা একটা বাইরে আউটডোর ছিল গাইস। হ্যাঁ চা পা নিয়ে চলে এলাম। হ্যাঁ জীবন ভোর কাজ সবাই, আমাদের ফান্টার লোক সব উপরে কাজ করছে। চা দেখে তো বিশাল খুশি হয়ে যাবে ওরা, এরপর দিয়ে তো যাওয়া যাবে না। ঠিক আছে গাইস, কাজের শেষে, কাজের পরে একটু পরে গাইস। এখন বাজে প্রায় 11টা সাড়ে 11টার কাছাকাছি। আমরা সবাই নিচে নেমে চলে এসেছি। এবার কিছু খানা পিনা হয়ে যায়, পেটের ভেতরে বহুত জোর খিদে পেয়ে যায়, বহুত জোর। দেখা যাক ভাত ফাত কিছু খাবো। আমার সাথে আরও যারা ছিল তারাও সবাই নেমে গেছে। হাত মুখ ধুলাম, হাতের অবস্থা কন্ডিশন খুবই খারাপ ছিল, দ্যাটস ওয়াই আগে হাত মুখ ধুয়ে তারপরে ব্লগটা বানাচ্ছি। নিচে নেমে গেছি, যাই গিয়ে খাওয়া দাওয়া করি, দেখি কি খাওয়া দাওয়া হয়েছে। উপরে কাজ বলতে কিছুই না, যেগুলো ঢালাইয়ের পরে যে কাঠগুলো যেগুলো সাটানো থাকে না, এটা হচ্ছে সেই চায়ের গ্লাস যেটা নিয়ে চা করবো। এখন আসার সময় ধুয়ে দেয় পুরো একদম কমপ্লিট করে নেম। আর সেই যেগুলো ঢালাইয়ের মধ্যে কাঠ মারা থাকে সেই কাঠগুলোই অ্যাকচুয়ালি খুলতে হচ্ছিলো। দেখিয়ে দেবো, কোনো চাপ নেই, বাট ওই কাঠগুলোই খুলছি ফার্স্ট অফ অল। আর কাঠগুলো নিচে যেখানে ফেলছিলাম সেখান থেকে একটা ভালো জায়গায় সাপ্লাই করে দিচ্ছিলাম, তাই যেন জিনিসগুলো সেফ থাকে। তো এইটুকুই করছিলাম এখনও পর্যন্ত, এখনও পুরোপুরি হয়নি খোলা। দেখাচ্ছি কয়টুকু খুলেছি কয়টুকু না। এখনও পর্যন্ত খাই খাই রেস্ট নিই হালকা। রেস্ট বলতে কী হয়, ধরো 15 মিনিট, দ্যাটস ইট। 15 মিনিটের যুদ্ধ করে নিই, ডান হাতের যুদ্ধ। তারপরে দেখো এখানে একটা হেভি জিনিস হচ্ছে, দেখবে একটা হেভি জিনিস হচ্ছে। এটা কী হচ্ছে দা? মার্বেলটা তো দেখাচ্ছে, হেভি জিনিস হচ্ছে। মার্বেল, এটা মার্বেল আছে দেখো গাইস, মার্বেল আছে গাইস। দেখেছো কিরকম ফোল্ড হয়ে গেছে, এগুলো গ্যাসের সাথে হচ্ছে। এইভাবে গাইস মার্বেলগুলোকে বেঁকাচ্ছে, তাকে ডিজাইন অনুযায়ী শেপ অনুযায়ী যাতে বসানো যায় দেওয়ালের গায়ে। হেবি সুন্দর প্রোগ্রেস। আমরা রয়েছি ঠিক এরকম জায়গায়, গরিব মানুষের দল, দেখতেই পাচ্ছ সবাই। এগুলো সেই 4 আদমি, সেই মশালজির 4 আদমি, সেই মশালজির 4 আদমি। বাটলার, বাটলার ফুটো 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 ফুটো, বাটলার ফুটো ফুটো। ভাতই খাওয়া হবে গাইস, ভাত আর সব মতো সবজি তরকারি। গ্লাসটা রেখে দিই, খেয়ে দিয়ে উঠে আবার উপরে যেতে হবে। উপরে উঠে গিয়ে আবার কাজ করবো গাইস। দেখি থালা পালা ধুয়ে খেতে বসি। তো গাইস খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। দেখালাম আমি ওটা কী খাচ্ছিলাম। খেয়ে দিয়ে উপরে এসে, উপরে আস্তে আস্তে দেখো না কী অবস্থা। আর তলার উপরে হেঁটে হেঁটে আসা, খেয়ে দিয়ে উঠে। তো এসে তো গেছি, এখন ওরা কেউ আসেনি, ওরা সব নিচেতেই আছে এখনও। আসছে টিকিট 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 করে আসছে। আমি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। নিচে আমাদের কন্ট্রাক্টর মশাই বসে আছে, নিচে আমাদের কন্ট্রাক্টর মশাই বসে আছে। তো আমি এখনও খেয়াল করিনি, আমি একা একা চলে এসেছি, হয়তো খেয়াল করেছো বা নো আইডিয়া। তো আমি এখানে বসে আছি, ওরা আসুক, আসলে পরে কাজ স্টার্ট করুন। बहुत गरम लग जाए गाइस। लड़कों का ज़िंदगी ऐसा नहीं होता, बहुत मेहनत करने पड़ता है। তারপর ভাই মিডিল ক্লাস, আমি তো তাও কম।
এরকম অনেকেও আছে যারা আমার থেকে আরও 1000 গুণ বেশি খাটে। তাদেরকে 1 মিনিট আমি দেখাচ্ছি কাদের কথা বলছি। জাস্ট নর্মালি একজনকে দেখো গাইস, এ হচ্ছে কি কিন্তু 8 তলা সমান সমান বসে আছে। এই দেখো বাঁশ দিচ্ছে ভাড়ায় করে, রোদ্দুরের মধ্যে ঠাটা পড়া রোদ্দুরে, গায়ে এত জ্বালাপোড়া করছে যে ফুল জামা পরে রয়েছে। এটা অনেকটা হাইট গাইস। আমাদের আরেকজন কর্মচারী চলে এসছে। তো কাজটা অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি এই হচ্ছে কাজ। কাজ এখানে বহুত, এইটা এখন আমরা করছি। এখন পাটা ফাটাগুলো সব খোলাবে, শুধু উনি না, বাটলার আদমি ওই করছে, ওই আরেকজন ওইখানে ও করছে, সব সব এই করছে। তুই ভাবছিস কি স্পয়লার লাগিয়ে দেবো? না না স্পয়লার তোর ক্যারেক্টারে না, না তুই ওপেন ক্যারেক্টার থাক, তুই সব বল, সব অ্যালাউ তোর জন্য। 18+, হ্যাঁ তুই বল, নো প্রবলেম। আমাকে নিয়ে কিছু বল ভাই। MS ধোনির বিশাল বড় ফ্যান, দেখতেই পাচ্ছ গাইস। আমাদের এই বাটলার আদমি আরেকজন, ও হচ্ছে সেকেন্ড মামা, এ হচ্ছে প্রথম মামা। ঢ্যামনা সুদা বেশি তো ওই কারণে এ সেকেন্ড, একটু সাদা সিধা আছে, তাও ভালো লোক। এই সালা ঢ্যামনার গাছ। এই হচ্ছে আমাদের ঠিকাদার আদমি। সবাই দেখে রাখো, রাস্তা বাস্তে টাকা পাকা পেলে ভক্ক মোড়াবে। ঠিক আছে, আমরা কাজ চলছে গাইস, দেখে নাও। এই হচ্ছে মিয়াও মিয়াও, মুখি মার, এ মিয়াও, ফুটো ফুটো গাইস। বহুত উপরে, বহুত উপরে। পুরো কাজ হচ্ছে, নিচটা দেখো গাইস। পিচ্ছির উপরে গাইস, অনেক উপর। আবার তো ভয় পাপা শুয়ে আছে, ওরাই মারা যাচ্ছে, আসছে গা বাড়ছে। বাটলার আদমি একা করছে। আমাদের কি টোকা মারা কাজ বিড়ি, আমরা কি টোকা মারবো শুধু? কি করবো, ভালো লাগে না। নিচে কন্ট্রাক্টর বসে আছে, বাল ছেড়ে গেছে, ওই সেই কন্ট্রাক্টর। উঠতে বলছে তো, ঠিক আছে পরে দেখা করছি। 2টো বাজতে যায়, আমাদের কাজ শেষ। বাটলা আদমি বসে বসে ফাঁকি মেরে গেল, উপকারটা কাজ করছিল না। ঠিক আছে, আমাদের খেটে খেটে গাড় মেরে যাচ্ছে। হালাত দেখতে পাচ্ছ, এত সুন্দর চোখ না, গুদ মেরে গেছে। তোর মুখ খুব ভালো আছে ভাই, তোর থেকে আমাদের খারাপ অবস্থা। দেখাবো না পাহাড়া বাক। তো গালে গালে বালি ভর্তি বাড়া। পুরো ভর্তি গায়ে। কন্ট্রাকশনে কাজ করতে গিয়ে গুদ মারা গেছে। এই জিন্দগিতে আর কত খারাপ কাজ করতে হবে। ভালো কাজ, যতক্ষণ তুই ছিলিস না ততক্ষণ ভালো ছিল, তুই এসে কাজটা খারাপ হয়ে গেছে ভাই। চলো সবাই মিলে গাইস নিচের দিকে যাওয়া যাক। আমার বাপের রাস্তা জানিস না। চলে আয়। তো গাইস এবার আমরা নিচের দিকে যাবো, হাত মুখটা একটু ভালো করে ধোবো, ধুয়ে খাওয়া দাওয়া খাই। দুপুরের মিলটা নিই, দেখা যাক। দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমাদের, আর এটা একটা বাথরুম। আমার কমপ্লিট হয়নি কিছু, উপরের ফ্লোরটাও রেডি হচ্ছে। এবার এরকম ভাবে কতক্ষণ নিচে নামবো দেখো গাইস, নামতেই থাকছে। তাহলে ভাবো ওঠার সময় কিরকম কষ্টটা হতো। উঠতেই আছি ওরা শেষ আর হয় না। এখন এই নামতেই আছি শেষ আর হয় না। তো গাইস যেটা বলছিলাম, জিন্দগিতে কিছু বি করো, পড়াশোনা না করো, সবই ঠিক আছে, ঠিক আছে। একটুখানি পয়সা কামানোর দিকে ধ্যান দাও গাইস। পয়সা যদি না কামাও, আমি তো যেরকম খাচ্ছি এটা কম, এটা 99.9% ছেলেগুলো এরকম হার্ডওয়ার্ক করেই থাকে। বাট এর থেকেও আরও বহুত টাফেস্ট ওয়ার্ক আছে, সেগুলো কপাল কাদের
आज शीशों का ये तारा ही जाने गाइस। तो कुछ भी करो, इसको मत भूलो, इसको हमेशा दबा के रखना अपने पास, नहीं तो जिंदगी झांड है और अपना किस्मत लांड। এখনো গাছ দেখো হিটে হেঁটে নেমেই যাচ্ছে যে কোনো করতে আমার 2-3টে ফ্লোর। তো গাইস আমার ব্লগে সবাই কীরকম মজা পাচ্ছ না পাচ্ছ জানি না, ক্যাজরা আমার ব্লগ বানাচ্ছি, আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে। আর হ্যাঁ, সবথেকে বেসিক যে কথা সেটা হচ্ছে আমি আমার ব্লগে কোনো মিম ইউজ করি না, যা রিয়েল থাকে সেটাই দিই, খুব একটা এডিট করতেও জানি না, কারণ আমার গার্লফ্রেন্ড হচ্ছে গিয়ে অ্যানিমেশন গ্রাফিক্স নিয়ে শিখছে। তো সেই যতদিন না শিখছে ততদিন পর্যন্ত আমার কোনো এডিটিংয়ের কোনো হারকাত হবে না। সে দেখি কোর্স কমপ্লিট করুক 2-3 বছর, সেই কোর্স করতে সম্ভবত 4 বছর ধরে কোর্সটা আছে। কমপ্লিট করার পরে তারপরে আমার ইয়েতে এডিটিং থাকবে। এখন নো এডিটিং, অনলি ব্লগ, সাপোর্ট মি গাইস। ওকে ডান, এবার খেতে পেতে যাবো, সবই দেখাচ্ছি, বি কন্টিনিউ। তো গাইস দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে দুপুরের মিল, সোয়াবিন, বিনস, আলুর তরকারি আর ভাত। তো গাইস দেখতেই পাচ্ছ কাজ উদম সারে চলছে। ওই যে ভাড়ায় 2টো লোক দেখতে পাচ্ছ, ওরা আমাদেরই আদমি, ওরা হচ্ছে গিয়ে ভাড়া লাগাচ্ছে। উপরের এখনও কিছু মাল খোলা বাকি। আমি উপরে আসছি একটা লোকের পিছনে গাড়ে উংলি করতে, ঠিক আছে। মালটা কোথায় এসছে তোকে তো মানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এধারে বাজারে নেই। ওয়াও গাইস, দুপুরের চত্বর আর একটু সুন্দর, সকালের মতো তো তেজ রোদ্দুরটা নেই, রোদ্দুর আছে, মোটামুটি তেজ আছে। এই চুল চিট হয়ে গেছে। তো এমনি তো বাড়া টাকে চুল নেই, তাহলে তো চুল বাড়া সব উড়ি। হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করাবো গাইস, এখন আর সময় হয়নি। তো যাই হোক, দেখতেই পাচ্ছ পাশের ইয়েতে কাজ হচ্ছে। হাওয়া আছে, ভালো হাওয়া আছে। তোমাকে জানি না প্রিয়, শুধু মনে মনে চাই, তোমাকে চিনলে বুঝি তোমাকেই ছুতে চাই। আহা, এটা কারোর গান নয় মা, দিস ইজ মাই সং। কাজ করছে, দেখে নিচ্ছ গাইস, সবাই কাজ করছে। ওরা অ্যাকচুয়ালি ভাড়াটা লাগাচ্ছে কেন জানো, দেখাচ্ছে। এই যে এই যে 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 এই লাল লাল কার্ডবোর্ডগুলো লাগানো আছে, এগুলো বিম করার সময় লেগেছিলো। তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি আমরা খুলছি, ভাড়াটা উঠলে পরে তলার থেকে বাইরে উঠে, যাতে ওই পারে না পড়ে। সো আস্তে 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 রিল্যাক্সে সব এই পারে খোলা হবে। তো এখন ফের আমি কাজে চলে যাচ্ছি, কাজ করতে 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 ঘাটটি ফেটে যাচ্ছে। তো কাজ করা শেষ হয়ে গেলে আশা করছি যদি কাজের মধ্যেখানে পারি আরেকবার ভিডিও শ্যুট করব, আর যদি না পারি তো আমি সরি, দেখা যাক, সেটা আগেই বলতে পারি, আগে গেলেই বুঝতে পারো। ওকে দেন যাই। তো দেখ চোদন দাও, আর মা হয়নি লড়া। ওদিকে ঠেলে দে, মাথায় মাথায় বেঁচে যাচ্ছে, ঠেলে দে ওদিকে, ঠেলে দে ঠেলে দে ঠেলে দে, লড়া হচ্ছে না। না তোর দিকে ঠেলতে হবে, সেটে যাবে, তোর ঠেলতে হবে না, তুই কেন ঠেলছিস? ও চালাচ্ছি ব্যস্ত, আর তোকে ঠেলতে বলা হয়নি, বিড়িকে ঠেলতে বলা হয়েছে। আবে ভাটিকা যা সাদা অস্ত্র দে, ভাটিকা সাদা অস্ত্র দে। হ্যাঁ সোজা কর। এই গেল 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 গেল, আরো 2-3টে, আরো 2-3টে হবো 18+।
সবাই দেখতেই পাচ্ছ গাইস, বলে না বাড়ে উঠতে মই কেটে নেওয়া, সেই হচ্ছে ঘরবার, ওকে বাড়ে তুলে ওর গানে লাগা হচ্ছে। জালে এ মাঝখানে এটা দিতে হবে তোমার, লজ্জা দিয়ে কোথায় আমার? ওকে গাইস, দেখতেই পাচ্ছ আমাদের এখানে কিরম ভাবে কাজ হচ্ছে। বাদলার আমি চোদনকে ভূত হয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে। তো গাঁড়ে ভরপেট লাগা হচ্ছে, এখনো গালাগালি দিচ্ছে আমাকে। ঠিক আছে গাইস, বাদ মে মিলতে। তো দেখতেই পাচ্ছ গাইস আমাদের কাজ শেষ। এই ভাড়াম্যান ভাড়া থেকে নেমে যাচ্ছে। ভাড়াম্যান হাই করে দাও। হাই, ঠিক আছে, খুব ভালো ভাড়াম্যান আমাকে হেভি। সামনে দিয়ে জয় শ্রীরামের ইয়ে যাচ্ছে, দেখো গাইস। এর আগে অনেকগুলো গেছে গাইস জয় শ্রীরামের ইয়ে। বাহ, আরও জয় শ্রীরামের স্লোগান যাচ্ছে গাইস। ও জয় শ্রীরামের স্লোগান যাচ্ছে সব। রামনবমীর সব উদযাপন করছে গাইস। আর আমার গার্লফ্রেন্ড তপ্ত হচ্ছে গাইস। নো উদযাপন, নো আনন্দ, নো আকাঙ্ক্ষা, শুধু বন্ধু বান্ধবের গানে লাগা, गाड़ फटे का पैसा कमाने का, ये चमच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर बनाएंगे ब्लॉग, दिखाएंगे अपन इधर क्या क्या और काम हो रहा है और क्या क्या काम ऐसे इंस्ट्रक्शन लाइन में लोगों को जाने पर करने को मिलता है। मतलब क्या कुछ नहीं, वो रिस्क नहीं लेता दुनिया के सामने। मतलब मैं कैसे बोलूँ यार, वो ऐसे काम कर रहा है कि उसकी मजबूरी नहीं है, उसकी पैशन है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है। जाची जाओ तो मतलब बहुत हवा। तो एक्यूरेटली ये कहा जाए, इंसान कितने भी नीचे गिर जाए, अपने फैमिली और परिवार को कभी अकेला नहीं रखता। इसीलिए तो इंसान इतना मतलब बड़ा कदम लेता है अपनी ज़िंदगी का परवाह छोड़कर। मैं तो वैसे ही पैसों की खातिर, मेरे भी सेम हाल है। मैं किसका बात कर रहा हूँ, मेरे खुद का भी सेम हाल है। तो यही सब होता है, पैसा पैसा पैसा। पैसा नहीं है भाई तो ज़िंदगी में अपना माँ बाप पे अपना ख्याल नहीं पूछता कि क्या कर रहे हैं। पैसा कमाने लग जाऊँ तो सभी पूछने लगता है क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कैसे चल रहा है, मस्त है कि ना। बस इतना ही बोलूँगा गाइस, कुछ भी करो, पैसा कमाओ, बस पैसा। मैं ब्लॉग में यही चीज़ तुम लोगों को मोटिवेशन करना चाहता हूँ। ऐसे गली नल्ले पे बैठ के नशा वशा करते हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोगों का इंस्टाग्राम और फेसबुक स्टोरी भी मैंने देखा, वाह ओ माय। बट रियल लाइफ में तुम मुझसे भी बदतर हो यार। बुरा मत मानो, पर सीरियसली अभी चेंज नहीं करोगे तो कभी चेंज कर नहीं पाओगे खुद को, कभी भी। मैं खुद को कर लिया चेंज। हाँ ठीक है। देखो नशा वशा ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होता, जो जितना कमाता है वो उतना अपने हिसाब से खर्चा कर लेता है। अब कैसे खर्चा करो अपना मर्जी। अब नशा वशा करने में खर्चा करने से ज़्यादा तुम कहीं पे डोनेशन कर दो, अच्छा होगा। नशा भी तो हम भी करते हैं, लेकिन अपने औकात पे, अपने लिमिट पर। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं 500 रुपये डेली कमाऊँगा तो मुझे 50 रुपये खर्चा करना है मेरे नशे पर। मैं वो पे 500 में 450 के पाइट नहीं ला सकता। तो ऐसे ही करो, नशा करो, उल्लास में रहो, बाबा का नाम जपते रहो, सब सही है। लेकिन पैसा पर ध्यान दो, पैसा को ऐसे खर्च मत होने देना यार। पैसा बहुत कीमती चीज़ है ज़िंदगी में। मैं तो समझ गया 2015 में दिसंबर के 26 दिसंबर मेरे मॉम गुजर गई। उसके 1 साल तक मैं अपने अंकल के घर रहा, उन लोगों का बिजनेस संभाला। 1 साल तक उन लोगों का बिजनेस मतलब हाथ बढ़ाया, संभाला नहीं, ऐसे बोल सकते हो संभाला। लेकिन अंकल बहुत तबीयत ख़राब था, बोले तो पाइल्स ऐसा टाइप का कुछ हुआ था। तो 1 साल तक वो कुछ किसी चीज़ पे ठीक से बैठ नहीं पाता था। तो डिलीवरी कैसे करेगा, उसका पानी का बिजनेस था, वाटर का, वो 20 लीटर का बटल आता है ना जार, उसका बिजनेस था। तो 1 साल संभाला, बिजनेस को समझा कि क्या बिजनेस क्या होती है, एजुकेशन। मतलब एजुकेशन तो पहले से ही था,
तो एडुकेशन समझ में आया था कि ये एडुकेशन होता है, बिज़नेस समझ में नहीं था। तो काका के उधर गया, 1 साल रहा, 1 साल में पूरा बिज़नेस का थ्योरी समझ में आ गया। टोटल नहीं तो 70% थ्योरी, 80% 85% थ्योरी तो समझ में आ गया कि बिज़नेस ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता है। अब इंडिपेंडेंट रह के काम करने का शौक़ चढ़ा, और कि अपने से ज़्यादा पौर अच्छा है, पौर से ज़्यादा जंगल अच्छा है। ये हम लोगों का बेंगली में कहावत है, आपन से पौर भालो, পরের আপনের থেকে পর ভালো, পরের থেকে জঙ্গল। তো সেই হিসাবে আমি কাকার কাছে কাজ করলাম না 1 বছর পরে। আমার নিজের কিছু পারিবারিক কারণে আমি করলাম না। আমি না করে আমি কী করলাম, নিজস্ব, ওনারা আমার জন্য অনেক কিছু হেল্পও করেছে, মিথ্যে কথা বলবো না। সবাই আমাকে ভালোবাসে, সবাই আমাকে হেল্প করেছে। আর তুমি যে আমার ভিডিওটা দেখছো তার কারণ তুমিও আমাকে ভালোবাসো, আই নো দ্যাট। তো বেসিকলি তো ওদের কাছে ছিলাম, থাকার পরে তারপরে নিজে আউটে কাজ বাজ শিখলাম, এসি ফ্রিজ লাইনের কাজ শিখলাম। ওখানে 1 বছরের কাছাকাছি থাকলাম, কাজ শিখলাম, বাল ঘাটে বুঝলো না, চলে এলাম। ফের হোটেল ম্যানেজমেন্ট শিখলাম, কিচ্ছু বাল চিনতে পারলাম না, রিটার্ন চলে এলাম বাড়িতে। কত বছরের যেন কোর্স ছিল, আমি বাড়া ওইরকম 4 মাস মতো করেছি। তারপরে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট স্পটে, ওখানে গোয়ার ওখানে একটা হোটেলের মধ্যে ইয়ে করতাম, তো শিখতে গেছিলাম। তো সেখান থেকে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার কারণে আমি 6 মাসের মধ্যে অ্যাক্সিডেন্টের পরের দিন রাতের বেলা ফ্লাইট করে ঘরে চলে আসি, দাদার সাথে ঘরে চলে আসি। দাদা অ্যাকচুয়ালি ওখানে ছিল বলে আমি গেছিলাম ট্রেনিং। তো ঘরে চলে আসার পরে তারপরে এইদিকে থাকলাম, নিজেকে রেস্ট নিলাম, খেলাধুলায় থাকতাম, এটা করতাম, মন মানসিকতার চাপ করতে দিত না আমার বাবা। আর এটা আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মা মারা যাওয়ার সময়, মা মারা যাওয়ার আগে। আর অ্যাক্সিডেন্টগুলো হওয়ার পরে তারপরে মা মারা যায়। এবার মা মারা যাওয়ার পরে কাকাদের ওখানে থাকি, কাকাদের ওখান থেকে তারপরে কোথায় এদিক ওদিক, তারপরে ওই যে ভটকানো চালু হলো গাইস। তারপরে আজও পর্যন্ত ভটকে যাচ্ছি, যেখানে যা কাজ পায় কিছু বি না করি না, মানে আমি জানি না কেন, বাট না করি না। কারণ বেঁচে থাকতে চলতে গেলে পয়সা বহুত নিডেড থিং। আমি কামাই, আমি চেষ্টা করি বেশি করে উপার্জন করার, বাট হয় না, আমার দ্বারা হয় না, না আমি চেষ্টা করি কামানোর, বাট হয় না। এরকমটা নয় যে আমি কাজ করতে ভয় পাই বা এত ঘন্টা ডিউটি করার জন্য ভয় পাই, যে এত ঘন্টা ডিউটি না, এইসব কিছুই। আমাকে যদি কেউ 24 ঘন্টাও কাজ করে, আমি যদি 2000 টাকা কামাতে পারবো, যদি আমি রাস্তা না জানি, লাইন না জানি, তো সেম কি আমি যেসব লাইনে কাজ করছি বা যেসব লাইনে এতদিন আমি নাক রোগড়ে এসেছি, মিষ্টির দোকান ফোকান হ্যান ত্যান ব্লা ব্লা ব্লা, এইসব লাইনে আমি নাক ঘষে গেছি। বাট এইসব লাইনে পাকাপোক্ত হতে গেলে আমাকে আরও অনেক বছর লাগবে। কিন্তু স্যালারি কি কয়টুকু চেঞ্জ হবে, মাত্র মাস গেলে হয়তো 5000 কি 7000 টাকা স্যালারি চেঞ্জ হবে। তার জন্য আমার 5-7 বছর এক্সট্রা দিতে হবে। তো আমি সেসব লাইন ছেড়ে দিই। আমি তার থেকে মনে করি ভাই দিন আনবো দিন খাবো, অনেক ভালো। এমনিও আমি গরিব, মা তো নেই, বাবা আছে একটি মাত্র, আর কাকা ফাকারা আছে। তো আমার নিজেরটা আমার নিজেকেই দেখতে হবে। সো গাইস, जा मैंने किचु भी ज़िंदगी में किचु भी रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ। और मुझे पता है बिज़नेस मेरा ड्रीम है, तो मैं अगर बिज़नेस करूँगा तो रिस्क तो मुझे लेना पड़ेगा। रिस्क से मेरा पुराना संबंध है, तो बेसिकली जब करूँगा तब तो होगा। मेरे पास कैपिटल भी नहीं है, तो अगर करना चाहूँ भी तो कर नहीं पाऊँगा। तो ये दूसरी वजह है मैं ऐसे अटकता रहा हूँ। तो तुम लोग सपोर्ट करते रहो, अगर ऊपर वाले के हाथ और तुम लोगों की दुआ रहेगी तो मैं एक दिन ज़रूर कुछ करके दिखाऊंगा। ऐसा कुछ जो मेरे अलावा हर कोई बोलेगा हाँ ये काम अच्छा है। ऐसा कुछ तो करूँगा भाई। मेरे बहुत सारा प्लान है, बहुत सारा ऐसे ख्याल है जिसमें मेरे कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करना चाहता हूँ यार, दिल से करना चाहता हूँ। लेकिन क्या है ना, सब मेरे ड्रीम जितने सारे हैं, सब ड्रीम के बीच में एक ही चीज़ मुझे रोकता है, वो है मेरे नहीं सबका और हर किसी का पैसा। ये पैसा बहुत ख़राब चीज़ है। कभी कभी ऐसा लगता है मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा तो मीटिंग वगैरह करके पैसा के उठा दूंगा। वो जो पहले दिन का रहता था ना कि तुम मुझे चावल दो हम तुम्हें आटा देंगे, तुम मुझे आटा दो हम तुम्हें गाय का दूध देंगे, तो ऐसा वाला नियम चालू कर देंगे। कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन क्या करें, गरीब है तो ऐसा ख्याल आता ही रहता है। अभी क्या करें, काम हो गया, देखिए सब लोग घर चला गया, मैं तो 10-15 मिनट तक यहीं पे अटका रहा आप लोगों के लिए कि वीडियो को ख़त्म करके फिर जाऊं। और ऐसा
प्लेस भी बहुत अच्छा है, हवा भी चल रहा है तो बात करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि हवा ना चलने की वजह से मैं बात नहीं कर सकता, ऐसा नहीं मतलब हाँ वैसे तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि हवा चले तो मुझे बोलना अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। हवा चल रहा है, अच्छा हो रहा है, मूड बन रहा है तो इसीलिए इतना ज़्यादा बात करो। वैसे मैं उतना ज़्यादा बात भी नहीं करता हर किसी से, जिन लोगों से लगा हुआ है उन लोगों से बस मुझे जचती है, मतलब मैं जचता हूँ, और ज़्यादातर लोगों से मैं अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि जितना कंट्रोवर्सी, जितना बवाल में जाओगे भाई उतना ही तुम्हारा इनाम घाटा हो जाएगा। लेकिन ये सोशल मीडिया का चक्कर कुछ अलग है, ये मेरे को समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि यहाँ पे जितना कंट्रोवर्सी, जितना ड्रामा, जितना तुम बवाल दे सकते हो उतना तुम्हारा नाम। देखा तो वही वैसे ही सीखा ना। यहाँ पे कोई एजुकेशन लगता ना, यहाँ पे कोई टैलेंट लगता। टैलेंट समहाउ लगता है, मेरे को भी लगता है, क्योंकि बात हर किसी से नहीं होती, बात हर कोई नहीं करता है, तो ये टैलेंट लगता है। और अगर एंटरटेनमेंट कॉमेडियन की बात करूँ तो वो भी एक टैलेंट है। बस ये दो ही टैलेंट लगता है ये वीडियो बनाने में, और कुछ टैलेंट नहीं लगता। और तुम्हारे पास अगर अच्छा वाला कैमरा भी हो जाए तो तुम वीडियो बना सकते हो, जैसे मैं बना रहा हूँ, और आगे जाके जो मेरे वीडियो देखेगा वो भी बना सकता है। तो बेसिकली ये जो मैं एक्स्ट्रा टाइम पे कर रहा हूँ इसका कोई अभी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम लोग अगर मेरे साथ दिए तो मैं एक्स्ट्रा टाइम में ये जो वीडियो बना के जो छोड़ रहा हूँ इसमें जो कमाई मेरी होगी मैं पूरा का पूरा, मतलब मेरा जो मन करे वो करूँगा, और मेरा मन जो करेगा उसमें तुम सब लोगों की हाँ रहेगी, ना नहीं। ये मेरा कोई ऐसा वाला कोई बड़ा वाला कोई बात नहीं, कोई वादा नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया भाई, क्योंकि जो वादा करता है वो हमेशा धोखा देता है। मैं कुछ वादा नहीं करूँगा तो कोई मुझे धोखेबाज भी नहीं कहेगा, इसीलिए कोई वादा नहीं, जो करूँगा दिल से करूँगा भाई। चाहता तो ऐसा ही हूँ, लेकिन कब करूँगा ये मुझे पता नहीं। तो बेसिकली ये जो मेरे ड्रीम सर है, मैं तुम लोगों के साथ शेयर किया, तुम लोगों को टाइम भ्रष्ट कर दिया मेरे यूट्यूब चैनल पे, तुम लोगों का व्यूअर्स का टाइम मतलब मैं लिया, इसके वजह से यूट्यूब मुझे पेड करेगा। बस इतना ही चाहता हूँ, तुम लोग मेरे वीडियो देखो, आगे जिन को चाहे शेयर करो, बस 18+ करना भाई, क्योंकि मेरे जो वीडियो होता है उसमें गाली गलौज रहता है। अगर कोई लेडीज़ वगैरह देख ले या सुन ले, मुझे अफसोस रहेगा कि भाई आप लोगों को बुरा लगा। आप लोग मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि तुम्हारा वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी दिल में जो चाहे कमेंट कर सकते हैं। मेरा हर वीडियो पे कमेंट ऑन रहता है, तो और पब्लिक रहता है। आई थिंक আমি সবে এই নিয়ে 3টে ব্লগ দিতে চলবো, তো দেখি প্রত্যেক দিন দেওয়ার চেষ্টা করব, দিচ্ছিও প্রায়। তো তোমরা বাস আমার সাথে থেকো, এইটুকুই আশা করছি। আর ইউটিউবের কাছে রিকোয়েস্ট করছি, ইউটিউব প্লিজ আমার ভিডিওগুলো ভাইরাল করে দাও। পয়সা নেই বাড়া, কি বলবো, দুঃখের কথা, গাঁটটি মারা যাচ্ছে হামেশা বাড়া গাইস। সাটা ভাঙা ভালোবাসা তোমাদেরকে সবাইকে, তুমিও সাটা ভাঙা না দিলে একটু আপাতত লাইক বা সাবস্ক্রাইব করে ভালোবাসা দেখাতেই পারো, না দেখালেও তোমার কিছু যায় আসবে না, বাট আমার অনেক কিছু যায় আসবে। তো যাই হোক, হাতের অবস্থা দেখো, আমি যদি এরমভাবে দিলাম না, এরপরে তো আরও খারাপ। ক্যামেরার জন্য এত ক্লিয়ার লাগছে, মনে হচ্ছে ওয়াও কত সুন্দর লাগছে ফেসটা, বাট অ্যাকচুয়ালি না, আমি পুরো ডাস্টে ভরা। হাতের চামড়া স্কিন দেখে বুঝতে পারছো, এটা জাস্ট নর্মালি লাগছে এরকম সাদার উপরে খয়েরি করি, বাট বিশ্বাস করো আমি শুধু ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্রাউন দেখতে পাচ্ছি। ফিল্টারের কারণে, এটা ফিল্টার না, আমার ক্যামেরার কোয়ালিটিটার কারণে এরকমই লাগছে, এত ক্লিয়ার অ্যান্ড এত ব্রাইট। আমিও আশা করি এতটা ব্রাইট না, তারপরে সারা দুপুরে রোদের মধ্যে কাজ করি, এতটা ব্রাইট আমিও নই। যাই হোক, ইউটিউবে একদিকে ভালোই হচ্ছে এত ব্রাইট দিকে, কারণ আমি যতটা শুনেছি ইউটিউবে এরকম ব্রাইটভাবে মানে ভিডিওতে লাইটিংয়ের এফেক্ট ভালো থাকলে ভাইরাল যায়। দেখা যাক যায় কি না। আমি বারবার ঘুরে ঘুরে কী দেখছি, আমি দেখছি কি আমাকে ডাকতে না আসে, কারণ ডাকতে আসলেই চলে যেতে হবে। এটা রেস্ট্রিক্টেড কী বলে, বাংলা মাথা ভুলে গেছি, এটা ওই এরিয়া, তো এটা সবাই না থাকলে সবাইকে অ্যালাউ করে না। মানে কেউ যদি হেড এখানকার স্থানীয়, মানে এখানকার লোক কেউ যদি না থাকে, কন্ট্রাক্টর বা কোনো সিকিউরিটি গার্ড ফিকিউরিটি না থাকে, তো এখানে কাউকে অ্যালাউ করে না। বাট আমি নাও এখনও স্টিল এখানে রয়েছে, সো এটা বহুত একটা ডেঞ্জারাস জিনিস। তো আমি আর বেশি দূর অব্দি ব্লগটা নিয়ে গেলাম না গাইস,
এরপরেও আরও অনেক স্টোরি থাকবে, কিন্তু সেগুলো আমি আর অ্যাড করলাম না, কারণ এমনি এতদিন সারাক্ষণ খাটাখাটনির পরে গাঁটটি শিখে গেছি। এবার যাবো গিয়ে আমার ভাগে আজকে রান্নার ডিপার্টমেন্ট আছে, আমি চাইলে দেখাতাম যে আমি রান্না করছি হ্যান ত্যান, বাট বিশ্বাস করো রান্না হচ্ছে সাধারণ জিনিস। রান্নার মধ্যেখানে এক হাতে ফোন নিয়ে, এক হাতে নুন দিয়ে, এক হাতে নেড়ে চেড়ে, এক হাতে চেক করে সবার মুখে ভালো রাসা করাটা, প্রত্যাশা করাটা মানে আমার ভুল হবে। তো আমি যদি সবার কাছে ভালো রান্না প্রত্যাশা পেতে চাই, তো আমাকে ক্যামেরাটা অফ করে দিয়েই রান্না করতে হবে। তো দ্যাট ওয়াইজ আমি আর ভিডিওটা এগোলাম না, ব্লগ এত পর্যন্ত। কালকে সকালবেলা ফের তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে, কাল সকালবেলা না, কালকেরে ফের আবার তোমাদেরকে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে যাব। আমি ধ্রুব, আমার নাম ধ্রুব, আমার টাইটেল সূত্রধর, আমি সোনারপুর থেকে বিলং করি। যারা যারা ভিডিওটা দেখছো, লাইক শেয়ার অ্যান্ড ডিসলাইক নয়, লাইক शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। पैसों की बहुत ज़रूरत है, भोसड़ी के लाइक कर दे। टाटा।